ತವ ಸುತರ ಕಾಗೆ ಕರುಣಾಮಯೇ ತಾಗೆ ಬೆಳಗಿದೆ ಲೋಕದೊಳು ಜನನಿಗೆ ತವ ಸುತರ ಕಾಗೆ ಕರುಣಾಮಯೇ ತಾಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ. Thank you, Rutvik. I believe the divine presence of the Mahaswamiji would have made your prayers reach the heavens and we will all be blessed. In our tradition, guests are equivalent to gods. On this note, I request Dr. Murali S., Chairman Maharaj Education Trust, to welcome all the guests to this grand event. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. It is a great occasion, as Aniruddha mentioned, that we have His Holiness to our institute. We have been waiting since so many years to have him in this institute. It is a great, memorable event being organized at MIT campus with the blessings of Shri Nirmalananda Swamiji, Mahaswamiji, to this particular institute. Before I proceed to the welcoming all the members on the dais and off the dais, it is my privilege to just mention few words about our institute, which established in 2005. In the same campus, we established first institute called Maharaja Institute of Technology, Mysore. And after that, we added so many institutions, and right now we have around 10 institutions in our group, and 8,000 students are studying in our group, and around 750 employees. And we have spread across from various institutes like engineering college to degree college, PUC college, high school, agriculture institute and all. To our credit, this year we are starting our Ayurvedic college and also nursing college. With the blessings of Swamiji, it is my privilege and honor to welcome His Holiness Shri Shri Jagadguru Shri 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 Dr. Nirmalananda Natha Mahaswamiji to this particular function, and I request him to bless all our students and all faculty members of this institute so that the institute can rise up to the national level and also to the international level. Thank you very much, Swamiji, for blessing us and coming over to this institute. Okay. I request Dr. Vasudev to formally welcome Swamiji to this function. I request all trustees to join, please. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೈಸೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಈ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಆನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಮಂಡ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. On behalf of Maharaj Education Trust, I cordially welcome Shri Pratap Singh K. Dasai, President, Indian Society for Technical Education, New Delhi. So he has travelled all the way from Delhi. I heartily welcome him, sir. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾನಪ್ಪ, IRS ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, KSDC ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಥ್ನೋಟೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Dr. B.G. Sangameshwar, Honorable former AICT Director, Advisor, former Vice Chancellor JSS STU Mysore. I cordially welcome you, sir, to this function. I cordially welcome Mr. Yuji Kimura, CEO Genkan Corporation, Japan. I heartily welcome you to this function, sir. I also welcome Mr. Manjunath Chandrasekhar, Program Manager, APAC Blue Prism. I heartily welcome you, sir, and I request you to take the blessings of Swamiji.
heartily welcome Mr. Subhaji Jagadev, CEO, Edu Skills Technologies. I heartily welcome Dr. Ashish Malik, Director, AITM Kanpur. He has travelled all the way from Kanpur to reach up to this place. So welcome you, sir. I welcome Mr. Chandru Koduru, General Manager and Head Academic Interface Program, TCS. I heartily welcome Kiran. The MOU copies be given to principal. I request Honorable VC of Mysore University to do that. The students and staff assembled here are curious to know what this Center of Excellence is all about and how can they make the best use of the opportunities created by this center. It will definitely be made known to you in the coming days. Now we have with us the MD of KSDC, Shri Ashwin Danappa, IRS. I request him to address the gathering. Ellargu Namaskara. In the divine presence of Jagat Guru Shri 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 Dr. Nirmalananda Mahaswamiji and other respected dignitaries on the dais, off the dais, a very good evening to all of you. Myself Ashwin, I'm MD Karnataka Skill Development Corporation, and I take a little bit of time to explaining about my organization. So KSDC, that is Karnataka Skill Development Corporation, comes under the Department of Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, Government of Karnataka, and we have been the nodal agency in imparting skill training to our youth, and we have been imparting training to almost 60,000 candidates per year across 30-35 sectors, and also approximately in around 200 to 250 job roles. And we have been conducting, we have come up with so many initiatives, and we have been conducting job fairs. And I'll tell you, I know the importance of skill development than anybody else.
So this is because we have been interacting with the students, we have been interacting with the employers, and there lies the gap. In fact, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ 1,000 ದಿಂದ 1,500. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಮಾತಿದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅವರು ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ವಾಟ್, ವಿತ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೋರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, it is much lesser than what the plumber is drawing today. So my point is very simple here, that everybody, skill is the future of this country, and you must be knowing about the demographic dividend that we have got. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5%ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, 75% ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಥ್ನೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ನವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, IoT ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ VLSI ಇದೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಗೈಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಗೆಟ್ ಎಂಪವರ್ಡ್, ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for your valuable advice to our students. It is an honor in itself to have with us the President of IST, Shri Pratap Singh K. Desai, who can authoritatively address the technical fraternity gathered here. I request Dr. Desai, sir, to kindly share his views with our staff and students. जगद्गुरु श्री 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 निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, महास्वामी जी, श्री 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 सोमेश्वरनाथ स्वामी जी, चीफ गेस्ट of today's function and Vice Chancellor of Mysore University, Dr. G. Hemant Kumar, Vice Chancellor of Mandya University, Dr. Puttraju, Managing Director of Karnataka State Development Corporation, Sri Ashwin Danapaji, the person instrumental behind conduct of this program, Dr. Kiran Rajanna, the chairman of EduSkill Foundation, who has travelled from Bhubaneswar over here, my dear friend Honorable Shubhjit, Dr. Malik, who has travelled all over from Kanpur to witness this program, my honorable chairman of this institution, president of MIT, Dr. S. Murali, my colleagues in the faculty, my dear students, ladies and gentlemen. Let me make use of this opportunity to thank Honorable Kiran Rajanna for two reasons. Number one, he provided me an opportunity to get blessings from Honorable Swamiji. So I am blessed today
in the praises. I got an opportunity to share a dais with him and also share a dais with top echelons in the field of technical education, vice chancellors and all. That is number one. Number two, he also has provided me an opportunity to witness this historical event. I am deliberately using the word historical because you all know that the technical education system in this country is passing through very difficult phase. Industry is talking about the dilution of the class, deterioration of the quality, and they are showcasing the classical examples of failure of education system to deliver a right type of product to the market. On one hand, I was there in Canada in 2018 to attend a global IFES, that is International Federation of Engineering Education Societies, where more than 117 countries represented. And the major concern was how to meet the ever-rising demand of technocrats. And it was estimated at that time that 110 crores of technocrats will be required by year 2025. And an entire world is looking at us towards India, that this is the country which has at least some potential to satisfy this need, because of again three reasons. Number one, we are working with the largest installed capacity of producing engineers. We produce almost 13 lakhs of engineers every year. Diploma holders different. I'm just talking about the degree holders. Secondly, our ancestors, our past students have proved their stuff. They have proved their stuff. You name any multinational industry in the world, take Apple, Amazon, any industry, and you will find minimum 30% of Indian engineers doing good there. They are in the driving seat of a techno wagon of the world. So that is number two. So because of these reasons, people feel that across the globe that India is a country that can satisfy this need. And on the other hand, again in 2019, 1 year prior to the pandemic, I got an opportunity to meet Honorable E. Sridharan. You may be knowing him, better man of this country. On the eve of a Teachers' Day on 4th of September 2019, I met him in Ahmedabad. And when I met him, he told me, gentlemen, you have occupied this position at a younger age and you are one, you can contribute to this system because I am worried about this system. The reason is, there are a lot of engineers around me, but unfortunately, I cannot hire them. On one hand, there is a huge demand. On the other, there are a number of engineers. But the moral of the story is, engineers are not getting appointment and industry is not getting competent manpower. I just recapitulate because when I took over as the president of IST in 2015, there were two positions to be filled in my office. One was driver and one was engineer. I received 51 applications for the post of engineer. My team shortlisted 3 and just sent them to me for a final word. I just asked them one question. Okay, what is your salary expectation? One sharp student, aspirant, he said, sir, I know IST. I was a member of IST when I was a student. I want to work with the IST. I want to grow with the IST. I said, yes, it's okay. अगर आपको IST के साथ grow होना है तो खाना भी पड़ेगा. How much money you want? Tell me. He said, sir, whatever you want to give, you give. I will accept it. Then I said, okay, I will pay you 5,000 rupees. Then he shrugged his shoulders. He said, no, sir, 5,000 is not possible. Believe me, I was very happy at that moment that one engineer telling me that my worth is more than 5,000 rupees. Next moment, when I asked him, my turn is over now, you tell me how much you want. He said, to maintain myself in the city like Delhi, you pay me at least 10,000 rupees. And my dear friends, on that day, we appointed an engineer for 10,000 rupees and driver for 18,000 rupees. So this is the situation in the market. I am not threatening you, but this is the situation in the market. Sometimes engineers are underpaid, but why? On one hand, you say that 30% of Indian engineers are doing exceptionally good. And on the other hand, you say that you are not worth for 10,000 rupees also. What is the reason? Because we have examples of Satya Nadella, we have a Sundar Pichai, Jai Vijayan of Tesla, we have a Parag Agarwal. And last month, I come from a small city like Mysore, it's a princely state, Kolhapur. 12 lakh population. One girl, 26-year-old girl from Kolhapur,
became a CEO of world's leading garment manufacturing company in the France. We have that stuff. They are a product of the same education system. They have passed from the same colleges. Yes, maybe Sundar Pichai has passed from IIT Kharagpur, but Satya Nadella is a pass out of Manipal. But there are many, this is the system, but what is wrong with the system? There is nothing wrong with the system. Problem is, they have added to their value. How they have added to their value? What we teach you, what you become, you are just, in the words of Shubhjit, you are a base of a pizza. Base of a pizza you get for 5 rupees. A pack of 10 bases you get 50 rupees. But if that pizza base is topped properly, added flavors, cheese and sauces, its face value increases and it costs 300 to 400 rupees in the market. Now you have to decide whether you want to present yourself worth of 5 rupees or 500 rupees. That depends on you, because you have to add to the value. And thanks Kiran, Ethnotech company, for providing this opportunity, because he has invested here in the college. Problem with the students is, yes, if you want to do some certification, you have to go to the Bangalore and spend 50,000 rupees per certification. That certification here you will get at no cost, almost no cost, almost zero, very less cost. Industry colleges cannot afford it because huge investment of crores of rupees is required, that this company is doing and offering to the student. So I am very much thankful. I am very happy today, and therefore I called Mr. Malik. Also few of my Mumbai University, the Dean of Technology was supposed to come. A few of my friends were supposed to come, but unfortunately they couldn't come. But once again I thank you, and I assure you that IST will always be with you in all such endeavors. Jai Hind. Thank you, sir, for your views. Probably MIT institution is fortunate enough, we have had good placements. I hope it continues, because Mysore is an industrial hub and many colleges are able to do good placements. ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಅಲ್ಲಿನ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಸೋಮನಾಥಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, the inauguration of Ethnotech Academy and MIT ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ 2007. 2007ರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸು ಇರೋರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂಥವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ, ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ MOUs. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು MOUನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು IoT, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಭಾಷಣ ಕಿರಿದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಚಂದ್ರ ಕೋಡೂರ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. I hope it is appropriate for him to address our students. Good evening everyone. My sincere pranams to Jagat Guru Sri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. See, in today's world, every person needs to have 3 sets of skills for a successful life. Be it your personal life or the work life, you need to have these 3 sets of skills. So number 1 is the behavioral skills, and number 2 is the communication skills, and number 3 is the job skills. Since today's event is all about the technical skills and center of excellence, I'll take 2 minutes of time and talk about the job skills. Right. So everybody knows and agrees that there is a gap between industry and academia. And both the industry and academia together are working for years on various aspects like curriculum development, faculty development programs, student development programs, right? Credit courses to bridge that gap, right? But still the gap was there, is there, and will continue to be there because the industry grows at faster pace than the adoption is happening at the academic level. And it is bound to happen, and we have to accept that. Here comes the part or the role of the different set of entities like finishing schools, skill development corporations, and skill development companies like our Ethnotech. So go beyond your curriculum, learn the technologies which are relevant and as per your goal, which is required for your successful entry into your dream job. This is very important. Since you have the center of excellence at your doorstep, please make best use of it and learn as much as possible, right? And this is very important to be placed in your job company or job role. That's it. So with this I'll close, and I wish you all the very best for your bright future and have a happy learning. Thank you, sir, for letting our students know the scope of it. ಎನಿತು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಜೀವರಿಗೆ ಎನಿತು ನಾವು ಋಣಿಯೋ, ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಳು ಎಂಬುದಿದು ಋಣದ ರತ್ನ ಗಣಿಯೋ. ಈ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು MIT ಮೈಸೂರು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಡೆಯ ಅಂಶ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೋದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಈ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು
ಗಣ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ISTE ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅವರು, ಮಂಡ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು, ಕಿರಣ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಧಾನಪ್ಪ, ಚಂದ್ರ ಕೊಡೂರು ಹಾಗೂ BG ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್, ಜಪಾನ್ ಕಂಪನಿಯ HU ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಗಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಳಬಹುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಈ ನೆಲದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಾರದು. ಅವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಣವಾಮಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರಿಂ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಟಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಯುಗಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ ನಮಿಸಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತು ISTಯ ಚೇರ್ಮನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್, ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, and all the divine dignitaries who are present on the dais. Most respected HODs, faculty, and beloved children, students who are present here even at this odd hour of the day. ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, for one of the inaugural occasions, University of the Mysore, then Mysore University Vice Chancellor, he had come for the lighting the ceremony. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ರು. I was a student like you all. I was sitting over there right in front. Considering myself as a very good, humble student, I was right in front seat, front row. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು
Then there were only 2 engineering colleges in Mysore. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರು, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಹೇಳಿದ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಯ್ಸ್, you deem it, you consider whether that was a positive voice or a negative voice, because you are quite intelligent, because of which you are placed over here. Just one negative voice which I considered that as negative. Agandadake, in the beginning I mentioned that I was a humble and very good student, because this is the reason. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾದಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 4,000 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳಿದರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ? ನೋ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವುಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ parent stating that this is the blunder which your child has done in the institution, even to that day, no parent is in a condition to accept the misdeed of their children, isn't it? ಆದರೆ in reality, each and every guy is a really bundle of energy, positivity. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the system of the democracy, when we are involved in the mobocracy, we will forget our individuality, where there will be a negativity. If we are mixed up with, mingled up with, we too will become negative. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದೀರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ immaculate, pure discipline, which is appreciated. Thank you very much. The reason for my being and my presence over here is basically Mr. Naresh Kumar, because he is very close to my heart, and so is with Mr. Krishnegowda. ಹೌದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಬ್ಲೈಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇ, ಬಟ್ seldomly I could see few of you, some of you were learning and some of you, I don't know whether you were staring at or your mind was elsewhere. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು ಜಪಾನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಕೆಲವರು ಜಪಾನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಖರಗ್ಪುರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಪುರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ here only. Professor is such a highly responsible guy, being Vice Chancellor of the great century-old university from Mysore. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. Soon after their 7th or 8th semester, they will be on the road instead of being placed in the good companies. Why? ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದೇನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಇವಾಗೇನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ರಾದರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್
ಆಫ್ಟರ್ ಮಾತ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಐ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೋಡಿ, ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1892 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದೆನ್ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ವಾಪಸ್ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಡಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೆಮ್ಸೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ. ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ಇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಜೆಮ್ಸೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೀಲ್. We are going to produce our own materials for the use of our own country instead of depending upon other countries. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೆಮ್ಸೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾತ್ಸಾರ. ಅವರು ನಗ್ತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ, ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, if you Indians are going to produce your steel, your products, using your technology because there is no technology, using your own science because there is no science. ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಭಾವನೆ ಇದು, ಇಫ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಟನ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಬಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಥರ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸತ್ತಿದ್ರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಆವತ್ತಿನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, 133-135 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ IITs ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಲೇಟರ್ ಥ್ರೂ ಜೆಮ್ಸೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟರು, ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಸರಿಡಲಿಲ್ಲ, because that contribution was done by Tata. So Tata Institute for longer years, later it has become Indian Institute of Science, it has become the property and the asset of the country. ಅಂತಹ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು ಹಿಡ್ದಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಜಪಾನಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಶೌಟ್, ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್. Is it out of respect or out of... I ensure you both, on behalf of my students and my country, out of respect, they have shown the respect. Out of respect, they have expressed their gladness through the claps. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ದೇಶದವನೊಬ್ಬ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಜಪಾನ್ಗೆ. ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ದೇಶದ ಈ ಥರದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜಪಾನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಸೀಟಿನ ಕವರನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ದೇಶದವನ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಫೆಲೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಲಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಜಪಾನಿ ಪ್ರಜೆ, ಹರಿದೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸೆಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ವೈ? ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡು, ನೀನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೀಟೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು, ಟಾಯ್ಲೆಟೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಆನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಅಪಾನ್, ಆರ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ, ಗೀಚ್ತೇವೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಸೀಟ್ನ ಹರಿತೇವೆ. ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬರಿಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀರಿ, ಏನು ಬೇಕು ಹೊಡಿಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತೀರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬಂದು, ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವೇರೆವರ್ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೇ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ವೈ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೋಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಲ್ತು ಹೋಗಂಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, 1945ನಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಂಬ್ಗಳಿಂದ ನೆಲಸಮ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಲಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲರಿಶ್. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯು ನೋ ಇಟ್. ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ 4 ವರ್ಷ ಕಲಿತದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೋಲಾರದ ಕಡೆ ಬೆಳಿತೇವೆ, ಯಾವತ್ತಲೂ ಒಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ವಿದೌಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ರೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕನಸು ಕಂಡು ಇಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ, ದೋಣಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ದೋಣಿ ಅಲ್ಲ ಹಡಗು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು? ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಓಷನ್. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಹಡಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದವನು. ಅವನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಶೇಪ್, ಅರೌಂಡ್ ದ ಎಂಜಿನ್ ನೋಡಿದ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಈ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಹಡಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಬಿಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಂತೆ,
ಎಷ್ಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1,00,000 ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಥವಾ 10,000 ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, 20 minutes he moved around and observed. Just in a minute he hit on the head and it has started. Just because of half an hour work he has charged 10,000 rupees. Please you send the breakup copy. ಬಿಲ್ಲು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು? 9,000 ರೂಪಾಯಿ, 9,900 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 100 rupees. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 100 rupees ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 9,900 ರೂಪಾಯಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗು ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಓದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಕುದಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, 3 months ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯವರು ಬಂದು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ಮನಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು 2005 ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅರೌಂಡ್ 2004 and 2005 it seems we were there as advisor to AICT, correct? ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ AICT, ಟಾಪ್ ಬಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. AICTನಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದರು, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ 4 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. 4ನೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2005 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವತ್ತು BJS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಪ್ರೂವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂದಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ತಪರಂ ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವಜ್ಜೀವಂಚ ವಿದ್ಯೆಯಾತ್. ಈ ಥರ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮಂತಹ 1000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತಸ. ತಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯುಯಿಚಿ ಕಿಮುರಾ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯುಯಿಚಿ ಕಿಮುರಾ, CEO ಝೆಂಕನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಪಾನ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯುಯಿಚಿ ಕಿಮುರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಹೊಂಗೊ ದೆ ಹನಾಶಿಮಾಸು. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್. Hello everybody, he'll be speaking in Japanese. I'll help you out. I'll interpret in English for you all. まず今日、こんな、素敵な場所に、お招きをいただきありがとうございます。とても感謝しています。 Thank you very much for all of you for assembling here.
we feel very much grateful to be part of this event. 皆さんに、3つ今日は、覚えて帰ってほしいことがあります。We want you all to remember three things from today's event. 1つ目は、日本では、皆さんのような、優秀で、すごくハングリーで、テクノロジースキルがたくさんあるエンジニアをたくさん求めています。In Japan, there are many countries who are waiting for talented engineers like you, who are waiting to welcome such talents in Japan and have them as engineers in many of the Japanese companies. アメリカでもなく、ヨーロッパでもなく、日本にぜひまずチャンスがあるということを、覚えてください。Many might you know about chances available in US, UK, in European countries, but we are here to announce that there are many chances available to work in Japan as well. もう一つが、全権という、私の会社が皆さんが望むなら日本への就職を全力でサポートするというそういう会社がいるということを覚えてほしいですし、皆さんが、勉強しているこの大学はそういう日本への就職全権とのリレーションを強化して皆さんをサポートしてくれるということを覚えてください。Finally, we want all of you to remember that there is a company called Zenken who is hiring engineers for Japan, and we are happy to collaborate with Maharaja Institute of Technology, Mysuru. So remember that we will come for placements at MITM. 皆さんは本当にいい、大学先生たちに巡り合ったと思います。He feels that you all have a great institute and great professors to study with. He is looking forward to give you many more opportunities in Japan. もう一つね。そして最後に、皆さんの目の前には、チャンスが常にあります。たくさんのチャンスがあります。でそのチャンスを皆さんが、ちゃんとチャンスに変えて、夢をつかむかどうかは一生懸命みんなが勉強するかどうかだと思います。So you could see a lot of opportunities available in this country as well as in Japan. So he wants you to utilize such a big opportunity having a center of excellence here. So make sure you study well, get your chances, get good opportunities either in India or in Japan. He is wishing all the best to you all guys. 今日この日を、チャンス何か新しい、皆さんの人生が変わる一日に感じるのか、ただの一日に感じるのかは皆さん次第です。So there's an important message. It depends how you take this day. If you want to take this day as this is one of the important days that may change your career in future, you can start working hard. If you think that this is just one of the events that you want to attend and go back to home, you can also take it that way. But if you are taking it in the option 1, then we are here to help you out. We will definitely give you good opportunities. OK。皆さんと出会えてとても私は光栄です。ありがとうございます。Thank you very much for this opportunity. Looking forward to help you all. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಿಟಕಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇರೋವರೆಗೂ ದಯಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.